හරි. අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2019 A level ICT paper එකේ 31 ඉඳන් ඉදිරියට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන. එතකොට අපි දැනටමත් වීඩියෝස් 3ක එකේ සිට 30 දක්වා සියලුම ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි 31 වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් ඒකේ තියෙනවා which one of the following is false. එතකොට මෙතනදී නිරූපණය කරනවා false regarding the HTML form method get and post. Get and post සම්බන්ධයෙන් false statement එක තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඊට අපි තියෙනවා both methods are used to transfer data from client side to server නිවැරදි. Get method is more efficient than post method නිවැරදි. Get method is more suitable to send sensitive data. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා get method is more suitable to send sensitive data. එතනදී issue එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මොකද get method එකේදී අපි data send කරනකොට අපිට මේ data URL එකට append කරලා තමයි send කරන්නේ. ඒතකොට get method carries request parameters append in the URL. ඒ කියන්නේ URL එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් get method එකේ යවන parameters data. හැබැයි post method එකේදී carry request parameter in the message body. එතකොට එතනදී අපිට sensitive data එකක් බලා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක අපි කියනවා most secured කියලා post method එක භාවිතා කිරීමේ. කියන්නේ එතකොට අපිට මෙන්න මේ තුන්වෙනි ආන්සර් එක වැරදි ආන්සර් එකක්. අපි ඊටු ආන්සර්ස් දෙකක් බලමු. Post method does not have a limit on size of data නිවැරදි. Post request cannot be bookmark ඒකත් නිවැරදි. එතකොට third ආන්සර් එක තමයි වැරදි ආන්සර් එක වෙන්නේ. අපි කියනවා get method is more suitable to send sensitive data කියන එක වැරදි. මොකද get method එක sensitive data send කරන්න සුදුසු method එකක් නැත්නම් methodology එකක් නෙමෙයි. එතකොට අපේ උත්තරේ ඉන්නේ answer number 3 කියලා. එතකොට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් අපිට තියෙනවා the diagram shows the variation of value of information with time for 5 events. event පහකට සම්බන්ධව value එක සහ time සම්බන්ධයෙන් අපිට නිරූපණයක් කරලා තිනවා chronological order එකට PQRST කියලා. එතකොට ඒකට අදාළව අපිට නිරූපණයක් graph එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා information about entire mission especially about the occurrences of each event is made available on line real time. එතකොට මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා මේ වගේ graph එකක් time එකත් එක්ක කොහොමද value එක change වෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතන demand එකක් ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී අපිට බලන්න තියෙන්නේ consider the following statement related to the above mission. එතකොට only the event PQR comply with the golden rule of information. Only the event PQR comply with the golden rule of information. එතකොට ඒ statement එක වැරදි. දෙවෙනි එක event S has the highest demand and the needs to be facilitated with the highest technical resources. එතකොට event S එතකොට අපිට පේනවා මෙතන time එකත් එක්ක value එක වැඩිම තියෙන්නේ S එකේ. ඒ කියන්නේ demand එක highest තියෙන්නේ S එකේ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා the value of an event can be determined reasonably using the demand for the information about the particular event. එක නිවැරදි. අනිවාර්යෙන් අපිට එතනදී event එකක demand එක අනුව particular event එකක value එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් demand එක. එතකොට BC කියන statement දෙක නිවැරදි. එතකොට අපි කියනවා මේ first line එක වැරදි කියලා. මොකද PQR විතරක් නෙමෙයි ST කියන දෙකත් golden rule information එකකට එක comply වෙන නිසා. එතකොට අපි කියනවා උත්තරේ නිවැරදි වෙන්නේ B and C. B and C only කියන එක තමයි answer එක වෙන්නේ. answer 4 එක අපිට දෙන්න පුළුවන් නිවැරදි answer එක විදියට. ඊට අපි question number 34 ගත්තොත් consider the following statement related to the nature inspired computing. එතකොට මුලින් බලමු nature inspired computing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි කියනවා is a very new discipline that strives to develop new computing techniques through observing how naturally occurrences phenomena behave to solve complex problems in environmental situation. එතකොට පරිසරයේ සිදුවන දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා ඒ වලින් නිගමනයක් ලබාගෙන ඒ වලින් system develop කරන methodology එකට අපි කියනවා nature inspired computing. nature එක මගින් inspired වෙච්ච computing techniques වලට තමයි අපි කියන්නේ nature inspired computing කියලා. එතකොට අපි මේක බැලුවොත් which of the above statement is or are incorrect. Incorrect statement තමයි අපි අහන්නේ. In nature inspired computing, nature phenomena scenario are observed and used to design and develop the computer model to solve the complex problem. නිවැරදි. Artificial intelligence can be nature inspired computing for improving its ability to understand and solving computationally challenging problems. නිවැරදි.
AI සමහර බොහෝ දුරට බේස් වෙලා තියෙන concept එක වෙන්නේ nature අපි බලන දේවල් එක්ක තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි තුන්වෙනි එක ගත්තොත් computing models and algorithm developed under nature inspired computing can be only be used in a natural environment such as rainforests, oceans, wildlife sanctuaries. ඒක වැරදි. එක කොටසකට එක ලිමිට් වෙන්නේ. අපි කියනවා විවිධ domains වලදී ඒ algorithms නැත්නම් වෙන computing models අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර අපිට මෙතනදී false statement එක විදිහට එන්නේ incorrect statement එක C only. ඒතර අපි answer එක වෙන්නේ number 3 කියලා. ඒතර අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. What is the correct statement that related to the system deployment? එතකොට අපි system deployment එක ගැන මෙන්න මේ කොටස් හතරක් ගැන කතා කරනවා. Parallel when the new system is used at the same time the old system two systems are said to be running parallel. එතකොට old එකයි මෙතන කියනවා new එකයි දෙකම parallel run කරන අවස්ථාවේදී අපි කියනවා parallel deployment. Phased deployment when a small part of the system gradually replace small parts of the old system. එතකොට පොඩි කොටසක් replace කරනවා phased wise replace වීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒකට pilot deployment එකකදී වෙන්නේ when a small group of users within an organization use a new system prior to the wider user. එතකොට pilot run එකකදී organization එකකින් යම්කිසි කොටසක් විතරක් pilot run එකක් සිදු කිරීමට deploy කරන එක අපි කියනවා pilot deployment. Direct deployment එකදී when a new system is implemented without any phased or pilot implemented it's said to be direct deployment. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කරුණු ටික තමයි the old system is retired and the new system goes live. එතකොට old system එක වෙනකොට අපි new system එක replace කිරීමක් එතනදී සිදු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අහන what is the correct statement related to the system deployment? එතකොට direct deployment is most complex and the slowest. වැරදි. direct deployment තමයි ඊටමත් වේගයෙන්ම සිදු කරන්න පුළුවන්. in pilot deployment all users have the ability to use the system at the beginning. වැරදි. pilot එකකදී වෙන්නේ selected ප්‍රමාණයකට විතරයි භාවිත කරන්න පුළුවන්. in parallel deployment all the new system are used at the same time. correct. නිවැරදි. දෙකම අපි parallel run කරනවා. phased deployment do not allow user to develop skills required for new system gradually. වැරදි. ඒකදී එහෙම දෙයක් වෙනවා. මොකද phase wise development වීමක් deployment වීමක් සිදු වෙන නිසා. ඒකවල phase development means entire system is used in one location. එහෙම කියන්න බෑ. එතකොට ඒ statement එකත් වැරදි statement එකක් විදිහට තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒතර one location එක deployment වීමක් කියලා කියන්න බෑ entire system එක. එතකොට distributed systems විදිහට එතන භාවිත කිරීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කියනවා third answer එක තමයි නිවැරදි වෙන්නේ. in parallel deployment all the new systems are used at the same time. එකම අවස්ථාවේදී old සහ new system එක parallelly භාවිත කරන අවස්ථාවකදී අපි කියනවා ඒක parallel deployment එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එතනදී අපේ නිවැරදි උත්තරය වෙන්නේ answer number 3 එක. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්. එතකොට consider the following statements. A hub connects only the networked computers but switch connects multiple devices. එතකොට ඊට පස්සේ a switch manages the port and the VLAN security setting. In the data transmission a hub uses bits while a switch uses frames and packets. The data transmission speed is a hub is higher than a switch. එතකොට which are the statements are correct? එතකොට මෙතන තෝරා ගන්න ඕනේ correct statement කිහිපය තමයි තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී එක statement එකක් දැක්කා වැරදි statement එකක්. The data transmission speed in a hub is higher than switch කියන එක. එතකොට switch එකේ අපි කියනවා transmission speed එක වැඩි hub එකට වඩා කියලා. එතකොට D statement එක අනිවාර්යෙන් false වෙනවා. එතකොට අනිත් තුනම නිවැරදි answers විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට hub සහ switch සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දේවල් අපි වීඩියෝස් වලදී කතා කරා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේදී අපි දන්නවා. එතකොට A B C කියන statement තුනම නිවැරදි. අපිට දෙන්න පුළුවන් answer එක answer 1 විදිහට. එතකොට ඔයාලට hub සහ switch ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඔයාලා මේ statements කිහිපය මේ වීඩියෝ එක pause කරලා කියවන්න පුළුවන්. කියවලා බලලා පොඩි short note එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ short note එකේ සියලුම ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්. 36 වෙනි ප්‍රශ්නේ consider the following statement about the proxy server. ඒතර proxy server එකක් කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එක සහ අපේ device අතරට භාවිතා කරන dedicated computer එකක්.
එතකොට මේ තියෙන්නේ අපි proxy server is a dedicated computer or a software system running on a computer that acts as an intermediate between endpoint devices such as a computer and another server from which a user or client requesting a server කියලා තමයි අපි කියන්නේ proxy server එකක් කියලා. එතකොට proxy server එකේ advantages තමයි hiding your IP address. එතකොට proxy server එකේ IP address එකක් තමයි internet එකත් එක්ක සම්බන්ධ වීමක් වෙන්නේ. filtering request අවශ්‍ය request filter වීමක්. ඊට අපේ system එකේ protection එක සහ performance setting improvement එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් proxy server එකක් භාවිතා කිරීමෙන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් නැත්නම් අපි බලමු sequences අතර it helps to hide the true IP address නිවැරදි. it helps to restrict the access to the website in the network නිවැරදි. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් it uses the cache data for the quick loading of the regularly accessed website නිවැරදි. මොකද මේ proxy server එකේ නිතරම අපි copy එකක් තියා ගන්නවා එකපාරක් access කරාට පස්සේ එතකොට අපි ඉක්මනින් proxy server එකෙන් load back කිරීමක් සිදු කිරීමක් වෙනවා. It helps to detect the location of the visitors and load web pages as per their needs. එකක් නිවැරදි. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් ABCD කියන statement හතරම නිවැරදි කියලා. ඒකට අපිට ගන්න පුළුවන් answer number 5 correct answer එක විදිහට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ question number 37 සම්බන්ධයෙන්. 37 ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ logic එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ logic එක දැක ගමන් දන්නවා අපි මේ logic එක full data එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර which of the following statement is correct about the circuit? එතකොට it implements full data නිවැරදි. The function of S can be stated A XOR B XOR C in. එතකොට අපිට බැලුවම මෙතනින් පේනවා AB XOR එකට I join වල තියෙනවා C in XOR එක. එතකොට S එක නිවැරදි. The logic function C out can be stated AB plus BC in plus AC in. එතකොට අපි දන්නවා අපි full array ගැන කතා කරද්දී අපේ C out එක නැත්නම් carry out එක logic එක අපිට ආවේ A B BC AC කියන logic එක වෙන මේ logic එක තමයි ආවේ. ඒ කියන්නේ මේ statement තුනම නිවැරදි 1 2 3 කියන statement තුනම නිවැරදි වෙනවා. ඊට අපි මේකට අදාළව truth table එක බලුවොත් අපිට මේ truth table එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ truth table එක easiest way එකෙන් generate කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේ carry bit එක සහ sum bit එක අපි කොහොමද ඊටමත් පහසුවෙන් ලබා ගන්නෙ කියලා සහ මේකේ logic එක වැඩ කරන ආකාරය. ඒකෝල අපි මේක කිව්වොත් parallelly අපි මේක භාවිතා කරොත් full address අපිට parallel adder එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Which of the following statement is are correct about the part of the circuit within the area surrounded by the dotted line? මේ dotted line වලින් මාක් කරලා තියෙන කොටස සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ආන්සර් එක තමයි අහන්නේ. it implements a half adder නිවැරදි. මේ ඇවිල්ලා half adder එකක්. මෙතන තියෙන half adder එකක්. එතකොට it can be implemented using only AND OR gates. ඒ ආන්සර් එක වැරදි. මොකද AND සහ OR වලින් පමණක් අපිට half adder එක නිර්මාණය කරගන්න බෑ. මොකද XOR logic නිර්මාණය කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා not gate එකක්. එතකොට it can be implemented using NAND gate. අපි දන්නවා NAND gate කියන්නේ universal gate එකක්. universal gate එකක් භාවිත කරලා අපිට XOR gate එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒතර XOR gate එකට අදාළව logic එක බලද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ logic එක පේනවා. ඒතකොට අපිට එතනදී අනිවාර්යෙන් not gate එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක වැරදි ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. 1 සහ 3 නිවැරදි ස්ටේට්මන්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් answer 4 එක තමයි මෙතනදී නිවැරදි වෙන්නේ කියලා. ඊට අපි 39 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. එතකොට මෙතනදී තියෙන්නේ kern of මූලධර්මය. හැබැයි මෙතනදී අපිට දාන්න තියෙන්නේ 1 සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි බිඳුව හා සම්බන්ධයෙන්. එතකොට බිඳුව හා සම්බන්ධයෙන් තමයි දාන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට අපි බිඳුව හා සම්බන්ධයෙන් තියෙන answer එක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන ගුණිතයක් විදිහට තමයි අපිට answer එක ලැබෙන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් question number 1 2 5 කියන තුනම remove කරන්න. එතකොට අපිට 3 හෝ 4 තමයි අපේ answer එක විදිහට එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේකේ 1 තිබ්බනම් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ answer එක plus සමග එන්නේ. හැබැයි මේක zeros ගැන අපි consider කරන නිසා අපිට එන්නේ ගුණිතයක් විදියට expression දෙකක. ඒත් අපි දන්නවා බිඳුව හා සම්බන්ධව අපි value එකක් ගන්නව නම් අපි කරන්න ඕනේ ඊට හා සම්බන්ධ value දෙක අරගත්තා. ඒ value දෙකේ
මුලින්ම කම්ප්ලිමන්ට් එක අරගෙන තමයි අපි ඒක ඇඩ් කිරීමක් සිදු කරන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒ වැලියු දෙකට දාලා පොදු වැලියු එක ගත්තා. ඒකේ කම්ප්ලිමන්ට් එක ගත්තා. ඒක එකතු කරා. ඊට මෙතනින් එනවා a බා c බා. මොකද මේ දෙකෙන් බිංදු බිංදු කියන හින්දා a බා සහ b කියන කොටස් දෙකම බිංදුව තියෙනවා. එතකොට අපි එතනදි ගන්න a බා සහ c බා. ඒකේ කම්ප්ලිමන්ට් එක ගත්තාම අපිට එනවා ac. ac එක ඇඩ් කිරීමක් තමයි භාවිතා කරන්නේ POS වලදී. එතකොට AC එනවා අපිට A + C එනවා. මෙතනදිත් අපිට එනවා AB වලින් අපිට A බා B බා වෙනවා. කම්ප්ලිමන්ට් එක ගත්තාම මෙතනින් ඇඩ් කරාම එනවා A බා + B බා. අපිට තියෙන්නේ මේ දෙකේ ගුණිතයක් ලබා ගන්න A + C .AB A බා + B බා කියලා. එතකොට අපිට උත්තරේ එනවා උත්තරේ නම්බර් 4 විදියට 39 question එකට answer එක විදිහට. ඉතින් අපි කර්න් ඔෆ් මූලධර්මය අපි normally භාවිතා කරා නම් අපි ගන්න එකට භාවිතා කරා නම් එතකොට අපිට මෙන්න මේවා භාවිතා කළා තමයි ගන්න. එතකොට අපිට answer එක එන්නේ ගුණිතයක් විදිහට. මෙන්න මේ වගේ sequence එකකින් තමයි අපිට එක භාවිතා කරලා අපි algorithm එක නැත්නම් අපි කියන කර්න් ඔෆ් මූලධර්මය භාවිතා කරොත් අපිට answer එක ලැබෙන්නේ. 40 වෙනි ප්‍රශ්න බලමු. 40 වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව අපිට එනවා which of the following statement correct about the algorithm expressed by the flow chart. මේ flow chart වල අදාළව අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ algorithm එක සලකන්න 40 වෙනි ප්‍රශ්නේදී. අතර ඔයාලා මේ flow chart එක බලුවොත් පේනවා i = 8 සිට පටන්ගෙන result equal 1. එතකොට input එකක් අපිට මෙතන තියෙනවා. ඒත් මෙතනදී මුලින්ම logic එකේ check කරලා බලනවා n එක බිඳුවට වඩා කුඩා හෝ සමානද කියලා. එතකොට ඒක yes නම් අපි මෙන්න මේ step එක skip කරලා යනවා i = i - 1. එතකොට අපි මෙතනදී check කරනවා i බිඳුවට වඩා කුඩා හෝ සමානද. එහෙම වුණොත් අපි yes නම් result එක දෙනවා. නැත්නම් අපි යනවා i loop එකකට. එතකොට මෙතනදී loop එකක් සිදුවීමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට හොඳට බැලුවොත් පේනවා මෙතනදී input n එකක් ලබා ගන්නවා. ඒතකොට result එක වෙන්නේ මෙන්න මේ condition එක no වුණොත් විතරයි. ඒතකොට වෙන දහද which of the following statement is correct about the algorithm expressed by the flow chart. It takes 8 steps. ඒතකොට අපි මෙතන බැලුවොත් පේනවා 8 සිට තමයි මෙතන ගමන් කරන්නේ. 8 සිට loop එක දක්වා ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්න ඕනේ. මොකද බිඳුව ආපු ගමන් මෙතන මෙයා yes වෙනවා. ඒතකොට අපිට පේනවා I ranges from 8 to 1 කියලා. ඒ කියන්නේ 8 inputs අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ sequence එක 8 පාරක් යනවා කියන්නේ මෙතන input n කියන එක 8 පාරක් run වෙන්න ඕනේ. එතකොට A කියන එක නිවැරදි. අපි දෙවෙනි එක ගත්තොත් if output the product of the positive number in the output, it outputs the product of the positive number in the output. අපිට මෙතනදී පේනවා යම් කිසි හේතුවකින් n විශාලයි බිඳුව උනොත්, ඒ කියන්නේ n විශාල උනොත් පමණයි මෙන්න මේ සීක්වෙන්ස් එකට එන්නේ. එතකොට යම් කිසි ආකාරයකින් n බිඳුව හෝ n කුඩා වුණොත් මෙන්න මේ result කියන step එක skip කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ result එක initialize කරලා තියෙන එකයි. ඒකට එක වැඩි වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් positive number එකක් එක්ක විතරයි. එතකොට අපි දන්නවා answer එක එන්නේ අනිවාර්යෙන් positive number එකක්. එතකොට B statement එකේ නිවැරදි. C ගත්තොත් if every input is 0 then output will be 0. ඒක වැරදි. මොකද 0 එකක් ආවා කියන්නේ මේ loop එක මෙතනින් එළියට යෑමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඊතරම මේ loop එක මෙතනින් එළියට යෑම සිදු වෙනවා. මොකද n equal to n වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක yes. එතකොට මෙයා loop එකෙන් එළියට එන්නේ මෙන්න මේ step එකෙන් තමයි ආ යන්නේ. ඒ කියන්නේ result කිසිම වෙලාවක n එකක් එක්ක ගුණිතයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ result එක තියෙන්නේ 1යි කියලා. එතකොට මේක will be 0 කියන statement එක false statement එකක් වෙනවා. එතකොට නිවැරදි answer එක එන්නේ A සහ B only අපිට ගන්න පුළුවන් answer 4 කියලා. ඒතර අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන ප්‍රශ්න 10 සම්බන්ධයෙන් අපි කොහොමද ඒවා solve කරන්නේ කියලා.